వేరే వాళ్ళకు అండగా ఉండాలని అందరం బయటపడ్డాం క్యాన్సర్ నుంచి. సర్వైవర్స్గా ఛాలెంజర్స్గా బయటపడి ముందుకు తీసుకెళ్తున్నామనే ఉద్దేశంతో ఈ మీటింగ్ చేస్తున్నాం మేమంతా. సో ఇక్కడ వెయిట్ చేసే వాళ్ళందరికీ ధన్యవాదములు. ముందుగా మన పేషెంట్స్ కొంతమంది మాట్లాడతారు వాళ్ళ అనుభవాల గురించి. May 27 को हुआ, कम 1 साल के करीब हुआ मेरा सर्जरी होकर, और हम लोग थोड़ा परेशान थे शुरू में, कहाँ जाए किधर जाए, और लोगों की बातों में आकर यहाँ वहाँ गए, लेकिन किसी के ज़रिए से हमको मालूम हुआ कि यहाँ पर इलाज अच्छा होता है, इसीलिए हमारे रिलेशन में जो थे हमको लेकर आए। यहाँ पर आने के बाद हम लोग आने के बाद यहाँ पर रिस्पॉन्स अच्छा मिला हमको। तो सारे डॉक्टर्स, चंद्रशेखर सर और दूसरे डॉक्टर सबका रिस्पॉन्स अच्छा मिला और सब हिम्मत दिए। डॉक्टर साहब ने बताया कि आप इलाज कराओ, इलाज के काबिल बने। हम कैंसर निकला बोले तो हम परेशान हो गए थे। मैं पहले भी टेस्ट किया था 2022 में, जब हमको नॉर्मल रिपोर्ट बताए थे, हम उधर किए थे हमारे गाँव में, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला, हम टेस्ट कराया, हमको निकलने के बाद हम थोड़ा परेशान हो गए थे, घबरा रहे थे, इसलिए हम इधर उधर भी गए, यानी कि दूसरी दवा जैसा कि पत्ता ये वो चीज़ों में हम गए थोड़े दिन, लेकिन हम यूज़ नहीं किए उसको। हमारे जो एक रिलेटिव है जिनका यहाँ पर इलाज हुआ, उनको 6 साल पहले हुआ, 6 साल पहले से वो पेशेंट है, उनका ट्रीटमेंट हुआ 6 साल से वो नॉर्मल एकदम एक मामूली ज़िंदगी गुजारे, अच्छी ज़िंदगी गुजारे। उन्होंने बताए थे हमको, वो लेकर आए और आकर हम इलाज कराए। आप लोग भी इसमें घबराइए मत, सर्जरी कराइए। कुछ लोग सर्जरी कराने के लिए डरते हैं, परेशान हो जाते, सर्जरी कराने से ये होता वो होता। कुछ लोगों को पेशेंटों को भटका दे रहे कि सर्जरी मत कराओ, मत बताओ, लेकिन किसी की बातों में मत आइए, डॉक्टर की बात सुनिए और उनके रिस्पॉन्स पे आप अमल कीजिए, और जो भी मेडिसिन है वो आप इस्तेमाल कीजिए, उससे आपको फ़ायदा होगा। और लोगों को भी बताइए कि ये अच्छी चीज़ है, हॉस्पिटल में आइए, बसवा.com हॉस्पिटल है, इंडो मेडिकल पंजाब हिल्स पर है, यहाँ पर आइए, बताइए आपको इससे फ़ायदा होगा। और ज़्यादा कुछ नहीं, मैं इतना कहना चाहता हूँ। सबका शुक्रिया डॉक्टर साहब आप लोगों का। बताना, परेशान नहीं होना, इलाज हो सकता है, इलाज के काबिल है, बीमारी से डरना नहीं। बीमारी बड़ी है बोल रहे, लेकिन डरना नहीं, आके बता सकते। हम भी बहुत परेशान हो गए थे, इलाज हुआ अच्छा। आप देख सकते हैं, इनको महसूस भी नहीं हो रहा उनका ऑपरेशन हुआ बोल के, 1 साल भी नहीं हुआ, गले के पास हुआ, देख सकते हैं इधर। डरो मत, इलाज कराओ, बताओ, किसी के भी हुआ तो बोल सकते कि यहाँ के हॉस्पिटल में ये इंडो अमेरिकन में बता सकते। सबको मैं जय श्री राम बोलना चाहूँगा। सबसे पहले जय श्री राम फॉर एवरीवन। ठीक है भाइयों बहनों, 19/8/2022 को बसवा तारक में तो मैंने प्राइवेट में भी दिखाया था, जब मुझे रिपोर्ट आया था 4 स्टेज लंग कैंसर का, तो मैं यहाँ पे आया था, मुझे जल्दी ऑपरेशन करना था। तो मुझे डॉक्टर साहब से मेरा मिस्टर डॉक्टर रामचंद्र सर, हाँ डॉक्टर रामचंद्र सर से ऑपरेशन हुआ मेरा 2022 में। उसके बाद कैंसर को कभी भी नेगेटिव में नहीं लेना चाहिए। कैंसर कुछ भी नहीं है, कैंसर एक इंसान के अंदर सोच होता है, वो सोच को बदलिए तो हम लोग कैंसर से जीत जाएंगे। ठीक है, और जैसे डॉक्टर साहब बोलेंगे आपको वैसा वैसा कीजिए आप। मैं 2000 कब मुझे सर्जरी हुआ था मैं बताता हूँ मैं आपको, और रेडिएशन भी हुआ था मेरा, 33 नंबर रेडिएशन भी हुआ था। तो भाइयों बहनों, कैंसर कुछ भी नहीं है। कैंसर को मारने के लिए खाली सोच को बदलिए, अपना सोच को कभी भी नेगेटिव में मत रखिए, पॉजिटिव, कभी भी पॉजिटिव में रखिए आप लोग। और एक्सरसाइज कीजिए, एक्सरसाइज मेन है, नेक और हेड का मेन
कैंसर को मारने का है एक्सरसाइज। ब्लड का सर्कुलेशन होना बहुत जरूरी है अंदर। जैसे जैसे ब्लड का सर्कुलेशन होगा आपका कैंसर कहीं नहीं रुकेगा। कैंसर एक ब्लड है, एक पानी है, पानी को आप निकालिए अपना शरीर से। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम, जय जय श्री राम। నమస్కారం సార్, అందరూ కొందరు నాకు తండ్రి మాట్లాడుతున్నా చంద్రశేఖర్ గారు సార్. దయం ఇబ్బంది ఏం లేదు సార్. అన్ని పనులు చేస్తా, అన్ని ఫోన్లు మాట్లాడతా, అన్ని బాగా చేస్తా. ఉంటా సార్. ముఖ్యంగా ఇక్కడికి వచ్చింది ఈ రోజు దేవుడిని మాకు కాపాడుతున్నారు డాక్టర్ చంద్రశేఖర్ గారు, హిమాచల్ గారు, నాకు రిజిస్ట్రేషన్ చేసిన దేవుడు గారు. వీరికి నేను చాలా ఉపస్థితిగా ఉన్నాను. నేను అనుకోలేదు, నేను యూఏ పోదామని చెప్పని హైదరాబాద్కి వచ్చాను, ఎయిర్పోర్ట్కి వచ్చాను చెప్పని ఇక్కడ టూబేర్ చూడడానికి వచ్చాను. వచ్చి యూఏ పోదామని ఉన్నాను. పోతే వాళ్ళు చూసి మీకు క్యాన్సర్ నట్టున్నది అని చెప్పని అన్నారు. అప్పుడు మాకు సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరరావు గారు బాగా ఫైట్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళు కలిసి అంటే నేను చూపెట్టాను, నేను మీరు రాండి సరిగా ఉన్నా బస్సు శాస్త్రంగా ఉన్నాను అన్నారు. నేను వచ్చాను. వచ్చి చూపెట్టిన తర్వాత మామూలుగా అన్నారు క్యాన్సర్ బ్లడ్ అని టెస్ట్ చేశారు, ఇది చేశారు. తర్వాత చంద్రశేఖర్ గారు జరిగిపోయినా వాళ్ళు ముందే చెప్పారు, మీకు తెలుసా ఆపరేషన్ అయిన తర్వాత దాని ఎఫెక్ట్ తెలుసా అంటే నాకు ఏం తెలియదు అని అన్నారు. ఇద్దామంటే అంటే నేను ఒకటే అన్నా, మీరు దేవుళ్ళు, మీరు చేస్తే మీరు నాకేం ఉండదు. నేను ఇన్స్పెక్టర్ కాబట్టి నా బాడీ మీకు అప్పుడు చెప్తున్నా, మీరు ఏ విధంగా అయినా మీరు చేసుకోవాలని నాకు అభ్యంతరం లేదు అన్నారు. వాళ్ళు అన్నారు మేము కూడా మేము ఆ ప్రయత్నం మేము చేస్తాం, మేము కూడా దేవుడిని కోరుకుంటాం, మేము చేసే పని సక్సెస్ చేయించాలని చెప్పని కోరుకుంటామని చెప్పని అన్నారు. దాని తర్వాత ఆపరేషన్ అయిపోయిన తర్వాత నాకు ఇక్కడ అనిపిస్తుంది, నా ఫస్ట్ నేను ఒక రోజు ఒక గంట సేపు నాకు ఎందుకు వచ్చింది అని అనుకున్నా. మా ఫ్రెండ్లు వాళ్ళు చేశారు, అదే బాబు నాకు ఇట్లా ఆపరేషన్ చెప్పి అంత మంచిగా. తర్వాత నాకు క్యాన్సర్ అనేది ఎఫెక్ట్ కూడా రాకుండా నాకు ఈ రకమైనటువంటి అట్మాస్ఫియర్ క్రియేట్ చేశాను. నాకు నేను రేడియేషన్ వచ్చినప్పుడు చూస్తే నాకు ఇప్పుడు 70 ఏళ్ళు. నేను వచ్చేసరికి చిన్నపిల్లలకి 15 ఏళ్ళు మంచిగా ఉన్న వాళ్ళకి ఎందుకు వస్తుంది. మాకు మగవాళ్ళకంటే మేము ఏదో అలవాట్లు ఉంటాయి, ఏమో చేసుకుంటూ పెద్ద అలవాట్లు ఉంటాయి, ఒక ఆవస్తున్నాను. కానీ చిన్నపిల్లల్ని చూస్తే 15 ఏళ్ళ పిల్లలు చూస్తే పాలు తాగుతారు, బుగ్గలు ఇస్తే పాలు తాగుతారు. అటువంటి వాళ్ళకి ఏం పాపం చేసామని చెప్పని మాకు ఈ రకంగా వచ్చిందని. కాకపోతే క్యాన్సర్తో మాకు భయపడడం అవసరం లేదు. ప్రతి ఒక్క మనిషిలో కూడా క్యాన్సర్ సెల్స్ అనేవి ఉంటాయి. కాకపోతే మనిషికి ఏ రకమైన కొంచెం వీక్నెస్ శరీరంలో బలహీనత అనేది కలిగితే ఆ బలహీనత ఏ పార్టీ ఏదైతే ఉంటే ఎఫెక్ట్ అయ్యి అది మనకి స్లోగా చేసి క్యాన్సర్గా మారుతుంది. అంత తప్పుపై వేరే ఏం లేదు. నేను జూన్ 17 వచ్చాను. జూన్ 17 అయింది, నాకు అప్లికేషన్ అయింది. ఈ రోజు నేను ఖచ్చితంగా నేను ప్రొఫెషనల్ అడ్వకేట్ని, కానీ నా మాట సరిగ్గా రావట్లేదు, ఇట్లా నా ప్రయత్నానికి న్యాయం చేయలేను అనే ఉద్దేశంతో నా ప్రాక్టీస్ నేను మానుకొని ఎవరైనా ఇంటికి వస్తే ఏదైనా సలహా ఇస్తా ఇంట్లో వచ్చాను. కాకపోతే నాకు ఇది ఒక దేవాలయం మాకు అనిపిస్తుంది, నాకు పునర్జన్మ వచ్చిన దేవాలయం అనిపిస్తుంది. నాకు ఇంకా ఎక్కువ నేను జీవితంలో ఎన్నో రకాలుగా అనుభవించాం. కాకపోతే డాక్టర్ అనేది నన్ను చూసిన తర్వాత వాళ్ళు ఏ రకంగా శ్రమ పడుతున్నారు, ఏ రకంగా ఇది చేస్తున్నారు, వాళ్ళు ఎంతమంది ప్రాణాలు కాపాడుతున్నారు, వాళ్ళు నిజంగా ఈ లోకంలో దేవతలే అనుకుంటా, వాళ్ళని దేవతలు అనుకుంటారు. వాళ్ళందరికీ నేను కృతజ్ఞత చెప్తాను. నరసింహారావు గారు వచ్చాను ఇక్కడికి. వచ్చిన వెంటనే డాక్టర్ గారిని చూసి ఇలాగా ఆపరేషన్ పడుతుంది మాట్లాడు అని చెప్పారు. చాలా చాలా బాగా నచ్చిందండి. వచ్చిన 20 రోజుల్లో నాకు రిపోర్ట్లు అన్నీ అయిపోయి మార్చి 20 రోజున ఆపరేషన్ జరిగింది. అప్పుడే 9 సంవత్సరాలు అయిందండి, 10వ సంవత్సరం. నాకు చాలా ఆరోగ్యంగా ఉంది. తర్వాత నాకు ఇక్కడ క్యాంప్ ఉంది, చాలా బాగా నచ్చిందండి. చేసిన తీరు, అతనితో మాట్లాడే తీరు,
అది చాలా బాగుంది అండి. ఎంత క్రిటికల్గా ఉన్నా కానీ నేను అదే సంతోషపడ్డాను. రెండోది క్యాన్సర్ అనేది మనం భయపడితే అదే మన బొమ్మ తీస్తుందండి. అస్సలు భయపడకూడదు. ఎంతో ధైర్యంగా చేయించుకున్నాను. నేను మా విశేషంతనే వచ్చాము ఆపరేసినప్పుడు అలాగే చేయించుకున్నానండి. వేసినప్పుడు ఏది ఇప్పటికీ నేను అలాగా ఒక్కడిని కూడా వస్తున్నానండి. ఇటు కూడా నుంచి చూపించుకుంటున్నాను, తెలుస్తున్నాను. కాబట్టి నేను చెప్పి సలహా ఏంటంటే ఎవరు క్యాన్సర్ గురించి అయ్యో నాకు క్యాన్సర్ వచ్చింది ఏమైపోతుందో అని అస్సలు భయపడకూడదు. భయపడితే అదే మనిషిని బొమ్మ తీస్తుందండి. అదే నా విషయం. నా పేరు రామకృష్ణ. నేను ప్యాసింజర్గా ఒంగోలులో ఉంటాను. రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేస్తున్నాను. బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వచ్చింది. మనకి వేరే కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ తీసేయాలి. ఫస్ట్ నిమిషం 10 నిమిషాలు రేపు అంత టైం పిల్లలు ప్రతి స్కాన్ చేశారు. దాని ఇంటికి వెళ్ళి డబ్బులు సమకూర్చుకొని రావచ్చా 2 రోజులు 3 రోజులు టైం ఉందంటే మీ ఇష్టం అండి, మాకు తెలియదు చెప్పాల్సింది మేము చెప్పేశాం, ఇక మీ ఇష్టం అంటే హాస్పిటల్ నుంచి బయటకు తీసుకువెళ్తే చనిపోతారు అనే రకంగా బెదిరించారు. అప్పుడు నాకు బసవతారకం హాస్పిటల్ నుంచి తెలిసింది. నేను డాక్టర్ సెన్సిల్ రాజప్ప చేసి నా వైపుని తీసుకొని వస్తే ఆపరేషన్ చేయాలని సివిల్ కాబట్టి సార్ 2 రోజులు చేయొచ్చు, సాధ్యమైన తొందరగా చేయించుకోండి, 1 వారం టైం ఉందా పర్వాలేదు, వారానికి 5 రోజులు 10 రోజులు పెద్ద ఏమీ ఇబ్బంది ఉండదు, కాకపోతే సాధ్యమైన తొందరగా చేయించుకోమని చెప్పారు. నా వయసుకి నేను ఒంగోలులోనే ఆపరేషన్ చేస్తున్నాను. బసవతారకం హాస్పిటల్ స్పెషాలిటీ ఏందో 1 నిమిషం చెప్తాను. మీరు ఏదైనా క్యాన్సర్ హాస్పిటల్కి లేదు ఒక కార్పొరేట్ హాస్పిటల్కి ఏదైనా అనారోగ్యం నుండి వెళ్ళాలనుకుంది, బయట హాస్పిటల్ రిపోర్ట్స్ యాక్సెప్ట్ చేయాలని చెప్తారు. మా హాస్పిటల్లో రిపోర్ట్సే, మేము ఇచ్చిన రిపోర్ట్సే, మేము చేసిన టెస్టే ఫైనల్, బయట టెస్టులు మేము ఒప్పుకోమంటారు. నేను వేరే హాస్పిటల్లో నా వైఫ్కి ముందు టెస్ట్ చేసుకుని బసవతారకం తీసుకొచ్చి సార్ అక్కడ రిపోర్ట్ చేశామంటే కావాలేదండి, ఎక్కడ రిపోర్ట్స్ అయినా ఓకే, మాకు అభ్యంతరం లేదు, మేము చూస్తాము, మా హాస్పిటల్లోనే రిపోర్ట్ చేసుకోవాలి, మా హాస్పిటల్లోనే టెస్ట్ చేయాలి అనే ఇటువంటి చెప్పండి. ఈ హాస్పిటల్ స్పెషాలిటీ దట్ ఈజ్ నెంబర్ 1. సపోజ్ పేషెంట్ ఒక హాస్పిటల్లో 10,000 20,000 హాస్పిటల్ టెస్ట్ చేసుకొస్తే వేరే హాస్పిటల్ అయితే వాళ్ళు మళ్ళీ 15,000 తీసుకుంటున్నారు. అక్కడ పేషెంట్స్ నలిగిపోతున్నారు ఫస్ట్ ఫైనాన్షియల్గా. వేరే బసవతారకం హాస్పిటల్లో మీరు ఎక్కడైనా టెస్ట్ చేసుకొని వస్తే ఆ టెస్ట్ చూసి అమ్మాయి కలిస్తే దీని ప్రకారం మనం వెళ్తాం, ఇంకేమైనా అవసరం ఉంటే వచ్చి ఎలా చేస్తాము అని చెప్తారు. అది అనుబంధము అని ఇందా చెప్పాను. ఆ తర్వాత నా వైఫ్కి కీమోథెరపీ, రేడియేషన్ అన్నీ చేసుకొని డిసెంబర్ 2016 నుంచి జూన్ 2017 వరకు ట్రీట్మెంట్ చేసుకుని నేను ఇంటికి వెళ్ళామండి. జూలైలో నాకు క్యాన్సర్ వచ్చింది. అంటే ఇది అంటురోగం కాదు, నాకు సీరియస్ అలవాటు ఉంది. నా వైపుని చూపించుకుంటూ నేను టెన్షన్స్లో కొంచెం ఎక్కువ బాధపడ్డాను. ఒక డాక్టర్ పొరపాటు ఏదో నా కర్మ వచ్చిందండి. మళ్ళీ 4 రోజులు ఒక హాస్పిటల్కి వచ్చాను. నా ట్రీట్మెంట్ కోసము ఇదో భగవంతుడు ప్రత్యక్ష దైవం అంటే మనముందే ఉన్నాను. ఈ హాస్పిటల్ని నేను స్వప్నంగా చెప్తాను. భగవంతుడు మిమ్మల్ని కాపాడే భగవంతుడు. కాకపోతే అదేంటంటే వాళ్ళే శిక్షని వాళ్ళే అందరి చేత శిక్ష విధించారు. ఎందుకంటే మనం పొరపాటు చేస్తాము, సీరియస్ అవడమో ఉత్పాదించడమో ఏవో చేస్తాము. క్యాన్సర్ చేసిన తర్వాత ఎమ్మెల్యే హాస్పిటల్ రావాలి, అది బాగా ముదిరిపోయిన తర్వాత సార్ అంత పరిస్థితి వీళ్ళు వాళ్ళు పడే కష్టము ఎవరు పడలేదు. ఒకవేళ పొరపాటున ఫెయిల్ అయిపోతున్నామో అయినా కష్టపడతారు. ఒకవేళ ఫెయిల్ అయిపోయి ప్రాణం పోయినప్పుడు ఆ డాక్టర్ మా ఆయన ప్రాణం చేశారు, ఆ డాక్టర్ మా బిడ్డ ప్రాణం చేశారని చెప్పి వాళ్ళని చేసే తప్పు మంది శిస్తు వాళ్ళని వాళ్ళ హింస గుండె ధైర్యం ఉండాలని క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ని ట్రీట్ చేయాలంటే
వాళ్ళకున్న గుండెధైర్యమే భగవంతుడని. అందుకే వాళ్ళని ప్రత్యక్ష దైవాలుగా నేను దిగులిసి చెప్తుంటాను. ఈ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్లో బహుశా సీనియర్ మోస్ట్ పేషెంట్స్ని మేము కూడా ఒకరమని. ఈ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్లో మీటింగ్ అంటే, ఈ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ డాక్టర్లు అంటే మాకు విపరీతమైన నమ్మకము, గౌరవం సార్. ఎందుకంటే మీరు ఒక శాతం శిక్షిని కూడా 10 మందిలో ఒక్కని కాపాడినా చాలు అని మీరు పడే సమస్య. ఇక కొంతమంది చూశానండి, మాట్లాడడానికి ఇబ్బంది పడుతున్నారు, కొంచెం సిగ్గుపడుతున్నారు. దయచేసి మీరు మాట్లాడడానికి సిగ్గుపడవచ్చండి. మీరు మాట్లాడండి, 4 రోజులకి 10 రోజులకి మీ మాట పక్కన వాళ్ళకి అర్థమవుతుందండి. ధైర్యంగా ఉంటే అంత మీకు చెప్పేది ఏమి లేదండి. ఎగ్జాంపుల్ నన్ను తీసుకొని నన్ను ఏదైనా చూస్తే క్యాన్సర్ పేషెంట్ అనలేదు. మాట్లాడితే కొంచెం తేడా ఉంది కాబట్టి క్యాన్సర్ పేషెంట్ అంటారు. ఎక్కువ సమయం తీసుకున్నారు, క్షమించండి. థ్యాంక్ యూ. మల్టీ అనస్థీషియా డాక్టర్, తర్వాత మీ రిపోర్ట్ ఇచ్చే పెథాలజీ డాక్టర్, కీమోథెరపీ డాక్టర్, రేడియేషన్ డాక్టర్ అందరూ ఒక రోల్ ప్లే చేస్తారు. అదే కాకుండా రీహాబిలిటేషన్ ఇచ్చేవాళ్ళు, అంటే మీరు ముందుకు వెళ్ళడానికి, తర్వాత మీ పనులు మీరు చేసుకోవడానికి. సో ఒక్కరి చేయి ఉండదు, అందరూ దాన్ని మీకు ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి అందరూ మీకు సహాయపడుతూ ఉంటారు మీ జర్నీలో. ఇప్పుడు ఈరోజు ఒక స్కిట్, ఒక మైమ్ కాలేజ్ ఆఫ్ నర్సింగ్ స్టూడెంట్స్ మీకు ఒక అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ చేయబోతున్నారు. సో మేము చూసే ముందు అని మీకు ప్రదర్శించబోతున్నాము. సో వి థ్యాంక్ కల్పన మేడం, వి థ్యాంక్ నాగమణి ప్రిన్సిపల్ గారు అండ్ షారన్ ఫర్ టేకింగ్ ఫార్వర్డ్ దిస్ ప్లే and showing it to us. So please come forward, Sharon. Respected dignitaries, very good morning to one and all. Myself Sharon, working as an assistant professor in the Indo-American College of Nursing. ఈ నెల ఓరల్ క్యాన్సర్ అవేర్నెస్ సందర్భంగా ఇండో-అమెరికన్ కాలేజ్ ఆఫ్ నర్సింగ్ 5th సెమిస్టర్ విద్యార్థులు ఒక మైండ్ని ప్రదర్శిస్తున్నారు. అందులో వారు గొంతు క్యాన్సర్, నోటి క్యాన్సర్స్ ఎలా వస్తాయి, వాటి కారణాలు, లక్షణాలు మరియు ఏ విధంగా రాకుండా జాగ్రత్త తీసుకోవాలి, ఒకవేళ హెడ్ అండ్ నెక్ సంబంధించిన క్యాన్సర్స్ వచ్చినట్లయితే ముందుగానే ఎలా గుర్తుపట్టి వైద్యుని సంప్రదించాలో ఇక్కడ మీరు ఈ స్కిట్ ద్వారా చూడబోతున్నారు. ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో యవ్వనంలోనే పిల్లలు క్యాన్సర్ బారిన పడుతున్నారు. చాలా రీజన్స్ ఉండి ఉండొచ్చు. అందులో కొన్ని రీజన్స్ పొగ త్రాగడం, మద్యపానానికి బానిసలవ్వడం, డ్రగ్స్, పాన్ నమలడం, ఈవెన్ స్కూల్ డేస్ నుంచి కూడా పిల్లలు వేపింగ్స్ వాడడం, ఇవన్నీ కూడా క్యాన్సర్కి కారణాలు అవుతున్నాయి. కాబట్టి వాటి గురించి తెలుసుకునే అవసరం మనందరికీ కూడా ఉంది. అంతేకాకుండా ముందుగానే తెలుసుకోవడం వల్ల ప్రథమ దశలోనే చికిత్స ద్వారా మనం దీన్ని నయం చేయవచ్చు. ఈ స్కిట్ ద్వారా పిల్లలు మనకి ఇవన్నీ నేను చెప్పిన అన్ని విషయాల గురించి చూపించబోతున్నారు. మనం అందరం వీక్షిద్దాం.
వైద్యుల ద్వారా ట్రీట్మెంట్ అందించబడుతుంది. చికిత్స ఇవ్వడమే కాకుండా తర్వాత మీకు వచ్చే ఇబ్బందులను కూడా ఎలా ఎదుర్కోవాలో కూడా మీకు మేము నేర్పిస్తాము. మీరు ఎప్పుడు కూడా ఒంటరి అని అనుకోమాకండి. బసవతారకం హాస్పిటల్ డాక్టర్స్, నర్సెస్ అండ్ హెల్త్ కేర్ అండ్ అదర్ ఆల్ డిపార్ట్మెంటల్ మెంబర్స్ మీకు అండగా మేమందరం కూడా ఉంటాము. యు ఆర్ నాట్ అలోన్, వి ఆర్ దేర్ ఫర్ యూ. లెట్స్ ఫైట్ టుగెదర్. సో ఈ ప్రెజెంటేషన్ చేయడానికి ప్రోత్సహించిన డాక్టర్ కె కల్పన రఘునాథ్ మ్యామ్ గారు మరియు ప్రొఫెసర్ సిహెచ్ నాగమణి మేడం గారు, ప్రిన్సిపల్ కాలేజ్ ఆఫ్ నర్సింగ్, అండ్ హూ గేవ్ చాయిస్ ఫర్ us టు ప్రెజెంట్ దిస్ head and neck HOD Chandrasekhar sir garu. We are thankful to you sir. Guys, you did a well job and we are very thankful from bottom of our heart. Thank you everyone. ఇక్కడ మేము ఒక వీడియోని ప్రదర్శించబోతున్నాము. ఎవరికైతే హెడ్ అండ్ నెక్ రిలేటెడ్ క్యాన్సర్స్ వచ్చి మన హాస్పిటల్లో ట్రీట్మెంట్ తీసుకొని విజయవంతంగా వారి జీవితాన్ని కొనసాగిస్తూ వారి ఉద్యోగాలు కూడా చేసుకుంటున్న కొంతమంది సాక్ష్యాలు ఇక్కడ చూపిస్తున్నాము. అందరు కూడా వీక్షించండి. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్. ఈ వీడియో అనే సాక్ష్యం మనమందరూ ఏమున్నా కానీ జీవితంలో ముందుకు వెళ్ళవచ్చని నిదర్శనంగా అందరూ తన పని తను చేసుకుంటా ముందుకు పంపించిన వీడియో ఇది. దానికి అందరికీ ధన్యవాదాలు. ఇప్పుడు మన పేషెంట్ గారు కీర్తిరాణి గారు
she is actually a government employee in the district cooperative office. తనకు టంగ్ క్యాన్సర్ వచ్చింది. రీసెంట్గా ఆపరేషన్ చేశాను, బయటపడింది దాంట్లో నుంచి. షీ హ్యాస్ బీన్ ప్లేయింగ్ ద సితార్ అంటే వీణ 25 years నుంచి తను వాయిస్తున్నారు. షీ ఈజ్ అ సర్టిఫైడ్ సితారిస్ట్. తనకు చాలా అచీవ్మెంట్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఇది పెట్టుకొని కూడా తను కష్టపడి ముందుకు వెళ్ళారు. Her significant achievements include first prizes in District Youth Festival 2002, State Youth Festival 2003, a consolation prize in National Youth Festival 2003. She was also the sitarist among 1,000 plus sitarists of the Brahmanath program, an event which recorded in the Guinness Book, organized by the Art of Living organization in the year 2008. She even attended an event in Mauritius organized by TTD in the year 2012. She participated in the Champions program of Gemini TV 2013. Telangana State Government awarded her with Music Award on International Women's Day 2019.
అందరికీ నమస్కారం. మా అమ్మాయి 6 సంవత్సరాలప్పుడు బ్రెయిన్ ఫీవర్తో తను కోమాలోకి వెళ్ళింది. మళ్ళీ కళ్ళు కనపడలేదు కోమా నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత. అయినా ధైర్యం విడకుండా అమ్మాయిని ఒక స్టేజ్కి తీసుకురావాలని కష్టపడి అన్నీ మర్చిపోయి ఏమీ అసలు ఈ రోజు అంటే ఏంటి, ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు, ఇవాళ డేట్ ఏంటి, ఇవాళ అంటే ఈ రోజుకి ఒక పేరు అనేది ఉందని కూడా తెలియదు తను. అలాంటిది ఇప్పుడు ఈ స్టేజ్లో ఉంది. క్యాన్సర్ కూడా కొంచెం అటాక్ అయింది. అది కూడా 99% తను బయటకు వచ్చేసింది ధైర్యంతో. తన ధైర్యమే తనకు రక్ష. మనం ఎప్పుడూ ధైర్యం విడకుండా పోరాడుతూ ఉండాలి, అంతే. కీర్తిరాణి గారికి వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులందరికీ ధన్యవాదాలు. చాలా బాగా చేశారు. ఇంకా ఎవరన్నా మాట్లాడుకుంటే రావచ్చు. నా పేరు రమాదేవి, కడప నుంచి వచ్చాము, కడప ఉక్కాయపల్లె. నాకు ఇక్కడ ఇండియాలో ఉన్నప్పుడు నాకు క్యాన్సర్ అట్టడి అని చెప్పలేదు. నేను కువైట్కి వెళ్ళిన 15 రోజులకు క్యాన్సర్ అని బయటపడింది. అక్కడ నేను ఇండియాకి పోయినాక నేను ఆపరేషన్ చేయించుకోలేను, నేను బతుకుతానో లేదో తెలియదు అని అడిగినాను. నేను రాను ఇండియాకి వస్తానని చెప్పాను. చెప్తే అక్కడ డాక్టర్లతో మేడమే మాట్లాడిచ్చింది. ఇండియాలో యా హాస్పిటల్ ఉండేది కానీ నాకు తెలియదు క్యాన్సర్ హాస్పిటల్. అక్కడ ఉండే డాక్టర్ ఏం చెప్పాడంటే, హైదరాబాద్కి పోమా, బసవతారక హాస్పిటల్ ఉంది, అక్కడ చంద్రశేఖర్ సార్ అనే సార్ ఉన్నాడు, నేను అంత సార్తో మాట్లాడతాను, నువ్వు మాట్లాడతాను, మీరు వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళండి మీరు డైరెక్ట్గా అని చెప్పారు. అక్కడనే ముఖ పరీక్ష కానీ అక్కడనే చేసినారు నాకు. హైదరాబాద్ కోవిడ్లోనే చేసినారు నాకు ముఖ పరీక్ష. కానీ ముఖ పరీక్ష సహా ఇక్కడికి తీసుకొని వచ్చాను. ఇక్కడికి వచ్చినాక సార్ ఏమో ఈ ముఖ పరీక్ష ఇట్లా తెచ్చినారా ఇన్ని ఏం అడగలేదు. అవి చూసిన రిపోర్ట్లు ఉంది, మాట కానీ చదవడం కానీ అంత కొంచెం లైట్గా ఉంటుంది. ఇక్కడ మాత్రం అందరూ దేవుళ్ళే ఉండేది. అందరికి నా పాదాల వందనాలు డాక్టర్లకు అందరికీ. ఈరోజు ఆ డాక్టర్ వల్ల, హాస్పిటల్ స్టాఫ్ వల్ల, అందరి వల్ల బాగానే ఉంది. అందరికి ధన్యవాదాలు. అందరికీ నమస్కారములు. నా పేరు శ్రీరాములు. నమస్కారం. నాకు 2017లో ఆపరేషన్ అయింది. అప్పటి నుంచి ఈ విజయ ద్వారా మాట్లాడుకుంటా నా అన్ని పనులు నేనే చేసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు నా ఆరోగ్యం చాలా బాగున్నది. ఎవరు కూడా క్యాన్సర్ వచ్చిందని భయపడొద్దు. అందరూ మనకు చూసుకోవడానికి డాక్టర్ గారు ఉన్నారు. వారి ద్వారా మనము ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవాలి. ఇవాళ క్యాన్సర్ ఎందుకు వస్తుంది అని కూడా చాలా చక్కగా వివరించారు. దాని గురించి నివారణ మార్గాలు కూడా చాలా చక్కగా వివరించారు. అందరికీ ధన్యవాదాలు. డాక్టర్ అందరికీ అలాగే నాకు అందరూ కూడా మేము మాలాంటి పేషెంట్స్ అందరి తరపున కూడా ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటున్నాను. నమస్కారం. గణేష్ ఉంది. ఆల్రెడీ నాకు 2022లో క్యాన్సర్ ఆపరేషన్ అయ్యింది. అయినప్పుడు నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చినప్పుడు డాక్టర్ గారిని కలిసాను, చంద్రశేఖర్ సార్ని కలిసినప్పుడు ఆల్రెడీ క్యాన్సర్ ఉంది, ఆపరేషన్ చేయాలి అని చెప్తే కొంచెం భయపడ్డాను ఫస్ట్. తర్వాత డాక్టర్ గారు ధైర్యం చెప్పి ఏం కాదు, ఆపరేషన్ అవుతుంది, సక్సెస్ అవుతుంది అని చెప్పేసి ధైర్యంగా చెప్పారు. తర్వాత నేను ఆపరేషన్ చేయించుకున్నాను, బాగా మాట్లాడుతున్నాను, బాగా నా పని నేను చేసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు నేను జాబ్ చేసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు మీరు చూసిన వీడియోలలో కూడా దాని ఫోటో వచ్చింది, వీడియో చూసి ఉంటారు. నాకైతే ఇప్పుడైతే సక్సెస్గా ఉంది, మంచిగా మాట్లాడుతున్నాను, తింటున్నాను. నేను కూడా ఇప్పుడు మినిమం 80 కిలోమీటర్స్ నేను జర్నీ చేస్తాను బైక్ మీద, అప్ అండ్ డౌన్ సిటీ ట్రాఫిక్ కంటిన్యూ ఇప్పటికి కూడా. అయినా కానీ నేను ఎప్పుడు కూడా ధైర్యంగానే ఉన్నాను. సార్ దగ్గరికి వచ్చి అప్పుడప్పుడు కూడా నేను మళ్ళీ
చెకప్ చేయించుకున్నాను. ఏదైనా చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చినా కానీ సార్ దగ్గరికి వచ్చి అడుగుతుంటే వాళ్ళు చెప్తున్నారు. వాళ్ళు చెప్పిన ప్రికాషన్స్ అన్నీ కూడా పాటిస్తూ ఇప్పటివరకు అయితే బాగా ఆరోగ్యంగా ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ అండి. డాక్టర్లందరికీ నమస్కారం. అందరికీ నమస్కారం అండి. నాకు సాయంత్రం ఆసుపత్రికి వచ్చినాను. అది నిజంగా చెల్లెతో చాలా ఉండేవాడు. అది వచ్చే అందరితో బంధువులను చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే నేను సత్యప్రతం తప్పిస్తున్నాను సార్. నాకు రేట్లు వస్తున్నాను. నాకు చాలా బాగా ఉండేది. నాకు 5 రోజులు మందు వాడినాను. 5 రోజులు మందు నాకు పని చేయలేదు. అనవసరంగా 5 రోజులు మందు వాడుతుంది. దశాబ్దాల ఆసుపత్రికి వచ్చే మంచిగా ట్రీట్మెంట్ చేస్తుంది. అందరూ దేవుళ్ళు ఆసుపత్రులు చేసే పనులు అందరూ మంచిగా వెళ్ళారు. అందరూ ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు. పక్కన సిస్టర్లు మంచిగా తండ్రి పాపం చేసి నాకు చూస్తుంటారు వాళ్ళు. ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు. నేను సిద్ధాబాద్ వెళ్తూనే ఉంటాను. సిద్ధాబాద్లో ఉంటాను. నేను ఆపరేషన్ చేస్తున్నాను. మంచిగా ఉన్నది. నా పని నేను చేస్తున్నాను. నేను స్టార్ట్ చేయాలని నా పని నేను చేస్తున్నాను. ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు నాకు. డాక్టర్ అందరికీ ధన్యవాదాలు. అందరికీ నమస్తే సార్. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి అందరికీ మేము బోయినపల్లి హాస్పిటల్లో ఉంటాం సార్. అయితే నా భర్త వచ్చేదానికి ఫస్ట్ స్టేజ్లో క్యాన్సర్ వచ్చిండే సార్. ఫస్ట్ స్టేజ్లో మేము ఈ హాస్పిటల్కి వచ్చినాము. వచ్చినప్పుడు ఈయన అక్కడ ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ వీడియో ఎలా చూపించారు అట్లాంటి వీడియో మాకు చూపించినప్పుడు తిని భయపడిపోయాడు. భయపడి ఏంటి నేను ఇలా అయిపోతాను, ఒక ఆపరేషన్ అయినప్పుడు అసలు నాకు ఈ లైఫ్ ఎందుకు, నాకు వద్దు, నేను ఉన్నాను ఇలానే ఉంటాను కానీ నా ఆపరేషన్ చేసుకున్నా వదిలేసిన్నా, ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోయి ఇంట్లో కూర్చుంటే ఎంత ఒక 4 ఏళ్ళు కూర్చున్నట్లా. నేను అన్న చిన్న పిల్లలు నాకు ఆపరేషన్ చేసుకో అంటే లేదు, నేను బ్రతికినన్న రోజు ఇంట్లో ఉంటాను, దయచేసి నన్ను నువ్వు విసిగించదు అన్నాడు. సరే అని నేను వదిలేసిన. అక్కడ కర్ణాటకలో వెళ్ళి శ్రీమోగ్ వెళ్ళేసి 5,000 మందు తిన్నాను. తినేసి నాకు ఈ మందు తింటే తక్కువ అవుతుంది, నేను బాగా అవుతాను. అది ఎంత 4 నెలలు తిన్నాడు. తర్వాత ఒకసారి మాకు తెలిసిన మేడం వాళ్ళు, సతీష్ నువ్వు ఇలా ఎన్ని రోజులు ఇలా ఉంటావు, తర్వాత నీ భార్య పిల్లలు ఎంత కష్టపడతారు, నీ భార్య ఎలా చూస్తున్నావు 2 పిల్లల్ని, నువ్వు ఫస్ట్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళని వాళ్ళందరూ తిడితే నెక్స్ట్ హాస్పిటల్కి వచ్చి మళ్ళీ చెక్ చేస్తే సార్ వాళ్ళు తిట్టిరు ఏంటి నీకు ఎప్పుడో మేము ఆపరేషన్ చేస్తాను ఫస్ట్ వెళ్ళి ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు వచ్చినాయి. సార్ వాళ్ళు ఏం చెప్పారు, ఫస్ట్ వెళ్ళి నువ్వు ఎంఆర్ఐ స్కానింగ్ చేయాలి. ఎంఆర్ఐ స్కానింగ్ చేస్తే అప్పుడు మాకు వచ్చి 4th స్టేజ్ వచ్చింది తినకి. ఫస్ట్ స్టేజ్ వచ్చినప్పుడు చేసుకుంటే ఎంతో తక్కువ అయిపోవు కానీ 4th స్టేజ్లో వచ్చినాం. కానీ మాకు సార్ వాళ్ళు ఒకటి చెప్పి చంద్రశేఖర్ ఏమి కాదమ్మా మీరు ధైర్యంగా ఉండండి అని చెప్పారు. ఆ సార్ వాళ్ళ వల్ల ఈరోజు మేము ఎంతో ధైర్యంగా ఉన్నా. నా భర్త మంచి పని డ్రైవింగ్ చేసుకుంటుంది. ఇవాళ అందరికీ చాలా నమస్కారం. చంద్రశేఖర్ సార్ టీమ్కి, రేడియేషన్కి, సిస్టర్కి, నర్స్కి అందరికీ మన ధన్యవాదాలు. అందరికీ నమస్కారం. నాకు ఇలా నోస్ క్యాన్సర్ వచ్చింది. సికింద్రాబాద్ రాంబాబాద్ పోలీస్ స్టేషన్ ఇంట్లో ఉంటాను. నోటి క్యాన్సర్ వచ్చింది. ఇక్కడికి రోజు చెప్తూ వచ్చాను. వచ్చినందుకు నాకు చంద్రశేఖర్ డాక్టర్ ఇద్దరు మనిషి అయితే భయపడుతుందని చెప్పారు. ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత నాకు చాలా మంచి ఆపరేషన్, 8 గంటల ఆపరేషన్ అయింది. ఇక్కడ 10 గంటల్లో చాలా మంచిగా వెళ్ళిపోయాను. నా పనులు నేను చేసుకుంటున్నాను. నా కుటుంబాన్ని నేను మంచిగా పోషించుకుంటున్నాను. ఇది మీ అందరికీ నా నమస్కారం. అందరికీ నమస్కారం సార్. నాకు ఆపరేషన్ అయినాక నేను మంచిదైనా మళ్ళీ వ్యవసాయం పని చేస్తున్నా. నా కుటుంబం నేను సార్ ఇప్పుడు ముందు ఎట్లున్నా మళ్ళీ అర్థం అయిన సార్ డాక్టర్ అందరికీ అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు ఏ వసుంధరెడ్డి, కర్నూలు జిల్లా అడ్డూరు నుంచి వచ్చాను. నేను గత సంవత్సరంన్నర కిందట 2023 డిసెంబర్లో చివరిసారిగా సర్జరీ చేశారు. నాకు 2023 చివరిసారి సర్జరీకి వచ్చేసరికి 7 సర్జరీ చేశారు. 7వ సర్జరీ పూర్తిగా స్వరపేటిగా తొలగించాల్సి వచ్చింది. అన్ని ఆపరేషన్ చేయడానికి కారణం నా నెగ్లిజెన్సీ. నేను ప్రతినిత్యం రాజకీయంగా తిరుగుకుంటూ వేదికల మీద స్పీచ్ ఇచ్చేవాడిని, ప్రెస్ మీట్లు పెట్టేవాడిని. అలాంటి కొంత ఒకేసారి మూగబోయేసరికి
లోకల్లో కొన్ని డాక్టర్లు కొంతమంది డాక్టర్లు చూపించడం వల్ల చిన్న చిన్న ఆపరేషన్ చేశారు. అది చేసేసరికి ఇంకా పెరుగుతా వచ్చింది. తర్వాత నా జీవితానికి నా గొంతే పెట్టుబడి అని చెప్పేసి, దిక్సూచి నా గొంతే అని చెప్పేసి, ఎంత డబ్బు అయినా ఖర్చు అయినా పర్లేదని చెప్పేసి హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి పెద్ద పెద్ద హాస్పిటల్ అని చెప్పేసి అపోలోకి జాయిన్ అయ్యాను. అపోలోకి జాయిన్ అయితే అక్కడ రేడియేషన్ ఇచ్చారు, సర్జరీ చేశారు. ఆ రోజుకి వచ్చేసి నాది మొదటి స్టేజ్కి ఉంటే కూడా ఉందా లేదా అనే పరిస్థితిలో ఉంది. కానీ అవగాహన రాహిత్యం వల్ల బసవతారక హాస్పిటల్ రాలేకపోయాం. తర్వాత ఒక 5 నెలలు బాగానే ఉండింది. 5 నెలల తర్వాత మళ్ళీ గొంతు వాయి చేంజ్ వచ్చింది. వెంటనే మళ్ళీ హాస్పిటల్కి వెళ్తే రకరకాల ట్రీట్మెంట్లు ఏదేదో సరి చేశారు. ఉంది చెప్పరు, లేదు చెప్పరు. విసుగొచ్చి హాస్పిటల్ పోవడమే బంద్ చేసుకుంటాం. తర్వాత అప్పటికి వాయిస్ బాగానే ఉంది. 1 మంత్ మిగతా ఉచిత సలహాలు కొందరు ఇస్తారు గ్రామంలో. వాళ్ళ సలహాలు తీసుకొని లోకల్లో ఉన్నటువంటి ఆయుర్వేదిక్ మందులు వాడారు. టీవీల్లో, సెల్ ఫోన్లో రకరకాల అడ్వర్టైజులు, జీవితం మీద ఏదో రకమైన ఆశ గొంతు నిలబడుతుందేమో అన్ని ప్రయత్నాలు చేశాను. కానీ చివరికి ఉన్న గొంతు మొగబోయింది. ఆ ప్రయత్నంలో బసవతారక హాస్పిటల్ రావాల్సి వచ్చింది. ఇక్కడికి రావడానికి కారణం మాకు అత్యంత ఆప్తులు నంద్యాలలో ఒక డాక్టర్ ఉన్నారు. అతను వచ్చేసి ఎల్ఎం చంద్రశేఖరరావు గారి టీం చాలా బాగుంది, మీరు అక్కడికి వెళ్ళండి అని చెప్పారు. నేను ఇక్కడికి హాస్పిటల్కి వచ్చేటప్పటికి నా స్టేజ్ ఎలా ఉందంటే లోపల బాగా పెరిగిపోయి గాలి తీసుకోవడానికి కూడా ఇబ్బంది అయిపోయింది. ఆ రోజు అంటే ఆ మధ్యకాలంలో 4 నెలలు గ్యాప్ ఇచ్చాను. ఆ 4 నెలల గ్యాప్లో హాస్పిటల్ నుంచి ఫోన్ వచ్చింది. మా బంధువులకు కాల్ చేసి చెప్పారు, అయ్యా మీరు ఎక్కువ రోజులు అయితే ఇంకా చాలా ఇబ్బంది పడతారు రాండి అని చెప్పేసి. కానీ నేను నెగ్లెక్ట్ చేశాను. దాని ఫలితంగా నాకు చేసిన ఆపరేషన్లో థైరాయిడ్ గ్రంథులు తొలగించాల్సి వచ్చింది. దాంతోపాటు నా స్వరపేటిక పైన ఉన్నటువంటి చర్మం, గొంతు చర్మం కూడా తొలగించి తొడకున్నటువంటి చర్మాన్ని వేయాల్సి వచ్చింది. అయినా అందరూ అంటే నా జీవితపరంగా చెప్పాలంటే ఆర్థికంగా అన్ని రకాలుగా అంతవరకు బాగున్నోని. అప్పుడు స్టార్ట్ అయ్యాయి బయట సమస్యలు. ఒకసారి గొంతు మోగపోతే ఎలా ఉంటుందో. నాకు 6 నెలల పాటు గొంతు లేదు. ఎందుకంటే నాకున్న స్టేజ్కి ఆర్టిఫిషియల్ వాయిస్ పెట్టడానికి అవకాశం లేదు. నేను 2 సార్లు అడిగాను. అది అడగడానికి గొంతు లేదు కదా, రాసి చూపించాను, సార్ వాయిస్ కావాలని చెప్పేసి. ఒక 6 నెలలు వెయిట్ చేయి, 6 నెలలు వెయిట్ చేసిన తర్వాత నీకు అప్పుడు పెడతాం వాయిస్ అని చెప్పారు. 6 నెలల వ్యవధిలో నేను బయట సమాజంలో ఎన్ని రకాల ఇబ్బందులు అంటే వ్యాపార పరంగా ఉన్నందుకు ఆర్థికంగా అంతవరకు నాతో పాటు చేరిపోయినప్పుడు వెన్నుపోటు పొడిచి నాడాపడి తిన్నాడని కాడికి వచ్చినారు. మనకి గొంతు లేదు, ఏం మాట్లాడతాం, ఏమీ మాట్లాడలేం. అప్పుడు అనిపించింది ఈ గొంతు విలువ. కాబట్టి దయచేసి మనకు తెలిసిన పరిధిలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి ఎవరికి కూడా ఇటువంటి జబ్బు ఉందని తెలిస్తే అది ఏ స్టేజ్లో నయమయ్యే టెక్నాలజీ వచ్చింది. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి డాక్టర్లు ఎన్నో రకాలుగా సేవలు చేస్తూ ఉన్నారు. మన చిరు సాయంగా ఈ హాస్పిటల్కి పంపించే బాధ్యత మనం తీసుకోవాలని చెప్పేసి ఈ సభాముఖంగా అందరినీ కోరుకుంటా ఉన్నాను. నాకు ఇంత మంచి వైద్యం అందించి ఈరోజు స్టేజ్ మీద మాట్లాడే అవకాశం కల్పించిన డాక్టర్లందరికీ వందనాలు తెలియజేసుకుంటాను. ఈరోజు నేను భారతీయ జనతా పార్టీలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ఉపాధ్యక్షుడిగా బాధ్యతలో ఉన్నాను. నేను ఇప్పుడు ప్రెస్ మీట్ పెట్టగలుగుతూ ఉన్నాను. నాకు తెలిసినంత వరకు రాజకీయ పరంగా ఎంతోమంది రైతులకు న్యాయం చేయగలుగుతా ఉన్నాను. ఈ అవకాశం ఇటువంటి పెద్దలందరికీ నమస్కారం తెలియజేసుకుని విరమించుకుంటున్నాను. అసలు మనం ఈ రిహాబ్ అనే మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ హెడ్ నెక్లో స్టార్ట్ చేయడానికి కారణం నా పర్సనల్ లైఫ్లో నేను ట్రైనీలో ఉన్నప్పుడు కానీ లేకపోతే ఇనీషియల్ అంటే నేను క్యాన్సర్ సర్జరీగా స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత నా కెరీర్లో చూసిన చాలా ఇన్సిడెన్సెస్ ఇంతకుముందు మీటింగ్లో కూడా చెప్పుంటాను. కొంతమంది పేషెంట్స్ క్యాన్సర్ నుంచి నివారణ అయిపోయినప్పటికీ ట్రీట్మెంట్ కంప్లీట్ అయిపోయి సర్జరీ, రేడియేషన్, కీమోథెరపీ రకరకాల ట్రీట్మెంట్స్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా
వాళ్ళు నార్మల్ లైఫ్ లీడ్ చేయలేకపోతున్నామనే ఉద్దేశంతో సూసైడ్స్ చేసుకునే సిచ్యువేషన్స్ నేను చూశాను. వాళ్ళ పిల్లలు కానీ వాళ్ళ ఎవరైనా బంధువులు వచ్చి సార్ క్యాన్సర్ నుంచి తగ్గిపోయింది కానీ మాట్లాడలేకపోవడం వల్ల, లేకపోతే అందరితో కలిసి భోజనం చేయలేకపోతున్నారు, వేరేగా వండాల్సి వస్తుంది, ఏదైనా ఫంక్షన్కి వెళ్తే తినలేరు, ఎవరికి ముఖం చూపించుకోలేకపోతున్నారు అని రీజన్స్తో చనిపోయిన వ్యక్తిని చూశాను. అలా జరగకూడదు, ఎందుకంటే వాళ్ళు క్యాన్సర్ నుంచి బయటపడిన తర్వాత అలా అంటే సూసైడ్ చేసుకోవడం అనేది చాలా తప్పు. ఖచ్చితంగా వాళ్ళ చావుకి మేము కూడా కారణం, ఎందుకంటే ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చాం కానీ వాళ్ళని మళ్ళీ అలా లైఫ్లో లీడ్ చేయాలనే విషయాన్ని క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయిన ఉద్దేశంతో ఆ రోజుల్లో చాలా రిగ్రెట్ ఫీల్ అయ్యాం. ఇంత చేసిన తర్వాత కూడా వాళ్ళు లేకపోతే ఏం ఉపయోగం, అందరి కష్టం వేస్ట్ అయినట్టు కదా, హాస్పిటల్ కష్టం వేస్ట్, అందరు డాక్టర్స్ కష్టం, సిస్టర్లు అందరిది కష్టం వేస్ట్ అయినట్టు, ఫ్యామిలీ కష్టం కూడా. కానీ ఆ ఇబ్బందుల నుంచి బయటికి తీసుకురావాలనే ఉద్దేశంతో ఈ రిహాబ్ అనేది మనం ఇంక్లూడ్ చేశాము. సో దానిలో ఏంటంటే మెయిన్గా చేయాల్సింది ఒకటి, క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడమే కాదు, ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ లైఫ్ ఎలా ఉండాలి, ఏ రకంగా ఉండాలి అనేది మేము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతాం. ఇప్పుడు హాస్పిటల్ తరపు నుంచి మేమందరం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతాం, కానీ ఒక పేషెంట్ ఇంకో పేషెంట్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అనేది ఫస్ట్ హ్యాండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటాం కదా, ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ వేరు. ఎవరైతే సఫర్ అవుతున్నారో ఆ సఫరర్ అనేది వేరే వాళ్ళకి, అంటే ఆయన కానీ ఆమె కానీ ఇంకొక పేషెంట్కి చెప్పడం అనేది, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అనేది చాలా సున్నితమైన విషయం, ఎందుకంటే దాన్ని చాలా ఈజీగా తీసుకోగలుగుతారు. సో ఒక పేషెంట్ చూసి ఇంకొక పేషెంట్ ఇన్స్పైర్ అవ్వాలి అనే ఉద్దేశంతో ఈ రిహాబ్ అనేది స్టార్ట్ చేసాం. అది చేయడం వల్ల మేము కూడా ఒక రకంగా బెనిఫిట్ పొందాం. కారణం ఏంటంటే కొంతవరకు మీకు మీరే టీచర్స్ అయిపోతుంది. మీకు మీరే చాలామందికి ఏం చేస్తామంటే ఈ ట్రీట్మెంట్స్ అవి స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు పాత పేషెంట్ ఫోన్ నెంబర్స్ ఇచ్చి మీరు మాట్లాడండి అని చెప్తున్నాం, వాళ్ళు వీడియోస్ చూపించడం కాకుండా. సో పేషెంట్స్ ఇదిగోండి, మీలాంటి సర్జరీ అయిన పేషెంట్స్ ఇలా ఉన్నారు, ఈ రకంగా వాళ్ళ లైఫ్ లీడ్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళ ఉద్యోగాలు కానీ వాళ్ళ వృత్తులు కానీ కొనసాగిస్తున్నారు, మీరు వాళ్ళతో ఫ్యామిలీతో మాట్లాడండి, మీకు అర్థమవుతుంది అని ఫోన్ నెంబర్స్ ఇస్తున్నాం. ఇవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది, వాళ్ళే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతున్నారు, చాలా వరకు మా భారం తగ్గుతుంది. ఆ రకంగా చూస్తే అంటే ట్రీట్మెంట్ కూడా చాలామంది పేషెంట్స్ ముందుకు వస్తున్నారు. కారణం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ రెండు ప్రొసీజర్స్ మీరు చూశారు, మొత్తం నాలుక తీసేయడం అనేది కానీ, లేకపోతే స్వరపేటకి తీసేయడం అనేది కానీ మనిషి ఊహించడానికి, ఎవరైనా జనరల్ పబ్లిక్లో పోయి ఇలా తీసేస్తే బతకగలరంటే 100% మంది ఎలా బతుకుతాడు, మాట్లాడకపోతే ఆహారం తినకపోతే ఎలా బతుకుతాడు అని ఖచ్చితంగా అందరూ చెప్పే సమాధానం అది. సో అందరికీ అదే అవగాహన ఉంటుంది. నాన్ మెడికల్ పీపుల్ అంటే మెడికల్ డాక్టర్స్ కాకుండా, మెడికల్ పీపుల్ కాకుండా మిగతా వాళ్ళందరికీ అలాంటి అవగాహన ఉంటుంది. ఎలా బతుకుతారు, నాలుగంతా తీసేస్తే మనిషి బతకడు కదా అనే ఫీలింగ్తో ఉంటారు. స్వరపేటకి తీస్తే మాట లేకపోతే ఎందుకు జీవితం, బతకాలి ఎందుకు, ఉన్నంతకాలం ఉండి చచ్చిపోతాం అన్నట్టు అనుకుంటారు. అదొక రకమైన అపోహ, దాని నుంచి బయటికి తీసుకురావాలనే ఉద్దేశంతో ఈ రిహాబ్ మీటింగ్ అని స్టార్ట్ చేసాం. సో ఈ మీటింగ్లో మా వరకు ఏంటంటే పేషెంట్స్ అంటే ట్రీట్మెంట్కి ముందుకు రావడం అనేది చాలా ఎక్కువ అయింది. చాలామంది అంతకుముందు ట్రీట్మెంట్ వదిలే అని ఇంటికి పోయి ఏదో సింపుల్ ట్రీట్మెంట్స్ వాడి క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ వాడకుండా చనిపోయిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. బట్ ఇది స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత చాలామంది పేషెంట్స్కి ఇది బెనిఫిట్ కలిగింది. కారణం ఏంటంటే ఒకరిని చూసి ఒకరు ఇన్స్పైర్ అవుతున్నారు. సో ఆ ఇన్స్పైర్ అవడం వల్ల ఖచ్చితమైన ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వగలుగుతున్నాం. ఇప్పుడు ఈ మీటింగ్ అనేది అందరూ ఉంటారు ఇందులో. ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ నర్సింగ్ స్టాఫ్ నుంచి సర్జన్స్, రేడియేషన్, మెడికల్, కీమోథెరపీ స్పెషలిస్ట్, న్యూట్రిషన్ స్పెషలిస్ట్, ఫిజియోథెరపీ డిపార్ట్మెంట్స్ అందరూ, అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళందరినీ బయట చూశారు. వెనక్కి కొంతమంది ఉంటారు, ఎందుకంటే మన డాక్టర్ జాన్ చెప్పారు, పెథాలజీ డిపార్ట్మెంట్, రేడియాలజీ డిపార్ట్మెంట్, ఎనస్థీషియా డిపార్ట్మెంట్ అందరూ అనమాట. ఇప్పుడు బయటికి ఒక ఫేస్ కనబడుతుంది, కానీ ఇంత టీం వర్క్తో ఇంత కష్టపడి చేయడం వలన చాలామంది పేషెంట్స్కి ఒక రకమైన బెనిఫిట్ కలుగుతుంది. అండ్ మీ రిహాబ్ గ్రూప్లో మీరు ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఇంకో వేరే పేషెంట్స్కి ఒక రకమైన ధైర్యం ఇవ్వడం అనేది ముఖ్యంగా ఈ రిహాబ్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. చాలా కాలం నుంచి చేస్తున్నాం, కానీ మనకి అఫీషియల్గా 2019లో మన బిలౌడ్ చైర్మన్ గారు నందమూరి గారు ఇది అఫీషియల్గా ఇనాగరేట్ చేశారు. అప్పటి నుంచి స్పెసిఫిక్గా ప్రతి మేజర్ హెడ్ అండ్ నెక్ సర్జరీస్ అయ్యే పేషెంట్స్కి, ఫ్యామిలీస్కి సెపరేట్ కౌన్సిలింగ్ ఉంటుంది. సర్జరీ ముందు ఎలా ఉంటారు, సర్జరీ అయిన తర్వాత మీ పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది, ఆ తర్వాత జీవితం ఎలా ఉంటుంది, ఈ రకంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడము ప్లస్ పాత పేషెంట్స్ ద్వారా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయించడం జరగడం ద్వారా చాలామంది పేషెంట్స్కి ఉపయోగపడుతూ ఉంది.
ముఖ్యంగా నేను చెప్పినట్టు నేను 3 గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్కి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. ఒకటి మేనేజ్మెంట్ నుంచి. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్, పేదోడైనా డబ్బున్నోడని ఎవడొచ్చినా సరే ఖాళీ చేతులతో వెళ్ళిపోడు మన హాస్పిటల్ నుంచి. ట్రీట్మెంట్ పరంగా వస్తే ఖచ్చితంగా ఆ పర్టికులర్ ఫ్యామిలీకి, పేషెంట్కి ఎటువంటి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలన్నా యాజ్ ఎ డాక్టర్ నేను కానీ ఇంకొకరు కానీ ఇవ్వాలనుకున్న ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వగలుగుతున్నాం. సో అఫ్కోర్స్ మా ఆలోచన కూడా ఆలోచించాలి. ఇప్పుడు ఆకాశంలో తీసుకువెళ్ళి ఏదైనా తీసుకురామని చెప్పడం అనేది అంత జరగదు. బట్ మన పరిధిలో పేషెంట్కి ఎటువంటి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వగలమని ఆలోచించి ఖచ్చితంగా ఆ పేషెంట్కి, ఫ్యామిలీకి మనం ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వగలుగుతాం. దానికి ముఖ్యంగా మన మేనేజ్మెంట్కి, బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీస్ కానీ, మన రెగ్యులర్ మేనేజ్మెంట్ CEO గారు అండ్ మన మెడికల్ డైరెక్టర్ వీళ్ళందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. కారణం ఏంటంటే ఏ పేషెంట్కి ట్రీట్మెంట్ లేదు, వెళ్ళిపోరా బాబు నీకు డబ్బులు లేవు అని చెప్పే పరిస్థితి ఇక్కడ ఉండదు. ఏదో ఒక రకంగా రకరకాల గ్రూప్స్ ద్వారా ఫైనాన్షియల్ హెల్ప్ చేయడం కానీ, చివరికి హాస్పిటల్ నుంచి కానీ హెల్ప్ చేసి ట్రీట్మెంట్ చేయగలుగుతాం. చాలామంది దాతలు కూడా వస్తారు. ఇంతకుముందు ప్రోగ్రామ్స్లో ఈ స్పీచ్ సంబంధించిన మెకానిజమ్స్ సంబంధించిన డివైజెస్ చాలామంది మన పాత పేషెంట్స్ డొనేట్ చేశారు. సో ఈ రకరకాలుగా మనం ట్రై చేసి పేషెంట్స్కి హెల్ప్ చేయగలుగుతున్నాం. రెండో గ్రూపు మన హాస్పిటల్లో సిబ్బంది, డాక్టర్స్ అందరి కింద చెప్పినట్టు ప్రతి డిపార్ట్మెంటు, తెలిసిన డిపార్ట్మెంట్స్ కొని, తెలియని డిపార్ట్మెంట్స్ కొని, అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు బైక్లో ఉన్న కార్లో వచ్చారు, సెక్యూరిటీ డిపార్ట్మెంట్ కూడా హెల్ప్ చేయాలి, లేకపోతే మీకు కంఫర్ట్ ఉండదు. అలాగే ప్రతి డిపార్ట్మెంటు ప్రతి పేషెంట్కి అన్ని విధాలుగా హెల్ప్ చేసి సహకరించడం వల్ల మీరు అందరూ ఇక్కడ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోగలుగుతారు. అందుకని వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. ఈ స్పెసిఫిక్గా టోటల్ వాసెక్టమీ అంటే నాలుక తీసేసిన పేషెంట్స్కి ఫస్ట్ ఆఫ్ యాక్చువల్ ఐడియా వచ్చింది మాకు. ఎందుకంటే చాలామంది ఇంటికి పోయినాక ఆహారం రెగ్యులర్గా మిగతా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తీసుకునే ఆహారం తీసుకోలేని పరిస్థితి వీళ్ళందరిది. సో వాళ్ళకి కొన్ని డైట్ మోడిఫికేషన్స్ చేయాలి. దానివల్ల ఖర్చు కూడా పెరుగుతుంది, టైం కూడా ఎక్కువ స్పెండ్ చేస్తారు. ఆ విషయం మనకు తెలుసు. కొంతమంది పేషెంట్స్ ఇంతకుముందు చెప్పేవారు ఓన్లీ అంటే బయట దొరికే ఫార్ములా ఫీడ్స్ అంటాం, అంటే ఇప్పుడు మందుల షాప్లో దొరికే పౌడర్స్ వాడుతూ ఉండేవారు. దానివల్ల వాళ్ళకి రోజుకి ఒక 500-600 ఖర్చు అయ్యేది. ఇంత పెద్ద సర్జరీ అయిన తర్వాత, ఇంత డిజబిలిటీ వచ్చిన తర్వాత అంతంత ఖర్చు పెట్టి తీసుకోవడం అనేది కష్టం. సో అందుకని మన హాస్పిటల్లో అరౌండ్ 7-8 years బ్యాక్ ఇనీషియల్గా ఈ టోటల్ వాసెక్టమీ రిహాబ్ మీటింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఇంకొక విషయం చెప్పాలి. ఈ మీట్ అన్నది వరల్డ్లోనే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్. అంటే ఎవరు ఇంతకు ముందు ఇలాంటి మీటింగ్ స్టార్ట్ చేయలేదు. టోటల్ వాసెక్టమీ అనేది మన దాంట్లోనే స్టార్ట్ చేస్తాం. ఇందాక చెప్పినట్టు పేషెంట్స్ని చూసి బాధపడి, పేషెంట్ ఫ్యామిలీని చూసి బాధపడి ఇటువంటి మీటింగ్ స్టార్ట్ చేసాం. అండ్ ముఖ్యంగా ఈ ఫుడ్ ఎందుకు ఇలాంటి ఫుడ్ అంటే రకరకాల కన్సిస్టెన్సీలో ఫుడ్ ఇస్తాం. లిక్విడ్ నుంచి అంటే ద్రవ పదార్థాలు, కొంచెం గట్టిగా, ఇంకొంచెం అలా కన్సిస్టెన్సీ మార్చి ఇస్తాం. కారణం ఏంటంటే కొంతమంది టోటల్ వాసెక్టమీ పేషెంట్స్ చికెన్ బిర్యానీ తినే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. అంటే ఇమాజిన్ చేయండి, నాలుక లేకుండా బిర్యానీ తినడం అనేది సహజం అవుతుందా? సో అలా తినే ఇన్స్పైర్ అయ్యే మనుషులు ఉన్నారు. సో వారిని చూసి ఇంకొక పేషెంట్స్ కూడాను ఇన్స్పైర్ అవుతారనే ఉద్దేశంతో డిఫరెంట్ కన్సిస్టెన్సీలో ఫుడ్ పెడతాము. ఈ ఫుడ్ అనేది ఏదో అకేషన్ చేస్తున్నాం, ఫంక్షన్ చేస్తున్నాం అనే ఉద్దేశంతో కాదు. మీరు ఒకరినొకరు చూసి ఇన్స్పైర్ అవుతారనే ఉద్దేశంతో డిఫరెంట్ లెవెల్ ఆఫ్ కన్సిస్టెన్సీ ఫుడ్ మీకు సప్లై చేస్తాం. సో దట్ ఒకరిని చూసి ఒకరు ఇన్స్పైర్ అవుతారనే ఉద్దేశంతో. అండ్ చివరిగా మిమ్మల్ని మర్చిపోలేం. మీరు అందరూ మాకు మీద కాన్ఫిడెన్స్ ఇచ్చి ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నందుకు మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ.